मेरे नाल खोलांगे। रोमिया दी पत्री, रोमिया दी पत्री ओदा 6 तो लैके 11 तक मैं ही पढ़ांगा। लिखिया, तो हम क्या कहें? क्या हम पाप करते रहें कि अनुग्रह बहुत हो? कदापि नहीं। हम जब पाप के लिए मर गए तो फिर आगे को उसमें कैसे जीवन बताएं? क्या तुम नहीं जानते कि हम सब जिन्होंने मसीह यीशु का बपतिस्मा लिया, उसकी मृत्यु का बपतिस्मा लिया, अंत उस मृत्यु का बपतिस्मा पाने से हमें उसके साथ गाड़े गए, ताकि जैसे मसीह पिता की महिमा के द्वारा मरे हुओं में से जलाया गया, वैसे ही हम भी नए जीवन की सी चाल चलें। क्योंकि यदि हम उसकी मृत्यु की समानता में उसके साथ जुट गए हैं, तो निश्चय उसके साथ जी उठने की समानता में भी जुट जाएंगे। हम जानते हैं कि हमारा पुराना मनुष्यत्व उसके साथ क्रूस पर चढ़ाया गया है, ताकि पाप का शरीर व्यर्थ हो जाए और हम आगे को पाप के दासत्व ना रहें। क्योंकि जो मर गया वह पाप से छूटकर धर्मी ठहरा। इसलिए यदि हम मसीह के साथ मर गए तो हमारा विश्वास ये है कि उसके साथ जिएंगे भी, क्योंकि ये जानते हैं कि मसीह मरे हुओं में से जी उठकर फिर मरने का नहीं, उस पर फिर मृत्यु की प्रभुता नहीं होने की। क्योंकि वह जो मर गया तो पाप के लिए एक बार मर गया, परंतु जो जीवित हैं तो परमेश्वर के लिए जीवित हैं। ऐसे ही तुम भी अपने आप को पाप के लिए मरा और परंतु परमेश्वर के लिए मसीह यीशु में जीवित समझे। सब बोलो आमीन। बोलो परमेश्वर, आज दा वचन मेरी आत्मा च बीजिया जाए, कोई भी अंधकार की शक्ति नूं चुरा ना सके। निरा इस वचन नूं सुनने वाला नहीं, समझण वाला नहीं, बल्कि इस उत्ते चलण वाला और 100 गुणा फल लियाउण वाला और दूसरिਆਂ ਦੇ ਨਾਲ शेयर करने वाला बने। सब जन इस प्रार्थना ਨੂੰ रिपीट करो। जे कोई शेयर करना चाਹੁੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ शेयर कर सकते हैं इस वीडियो ਨੂੰ, ताकि परमेश्वर पवित्र आत्मा द्वारा जो वचन मेरे हार्ट में दिता गया वो वचन बहुत सारे लोगों तक पहुँचे। क्योंकि मसीह विच सारे असी भैन भरा हाँ, पाए चाहे पूरी दुनिया के लोग हाँ, असी भैन भरा हाँ और एक ही देह दे अंग हाँ। और बाइबल च लिखिया परमेश्वर ने 5 तरह दी सेवकाइयां दित्तियां। उन्हें प्रेरित दिते, अपोस्टल, प्रॉफिट, पास्टर, एवेंजलिस्ट, टीचर, 5 सेवकाइयां दित्तियां ताकि देह उन्नति प्राप्त करे। कुछ लोग मैं देखदा कई बारी फेसबुक ते उन्होंने अपोस्टल ते प्रॉफिट नाम बड़ा चुभदा, बहुत चुभदा। मैं इस टॉपिक ते नहीं बोलूँगा, पर बाइबल च लिखिया कि परमेश्वर की इच्छा कि 5 सेवकाइयां होण, 5 तरह के लोग होण ताकि देह उन्नति करे, ओदी इच्छा आ। और मैं तुहानूं इस टॉपिक ते नहीं, जब तक मैनूं कभी पवित्र आत्मा कहणगे कि इस विषय ते लाइव गल करन लई मैं जरूर करूँगा। बहुत सारियां गल्लां बाइबल च हैगियां, पर जब तक होली स्पिरिट अलाउ नहीं करदे तद तक नहीं, क्योंकि मैं नौकर हाँ और पवित्र आत्मा मेरे मालक आ। मैं तुहानूं इन्ना ही दसना चाहुंदा कि ये सारियां सेवकाइयां जिहड़ियां परमेश्वर की मर्जी आ वो खड़ा करदे आ, टाइटल भी परमेश्वर दिंदे आ, और ये लगाना पाप नहीं आ। इहदे ते कदी फिर पवित्र आत्मा के अनुसार गल मैं करूँगा ताकि देह उन्नत करे। तो मैं तुहानूं दसना चाहुंदा, चाहे जो भी तुहाडी 5 सेवकाइयां देह की उन्नति लिए और खुदा की इच्छा, परमेश्वर की इच्छा है। और बाइबल च जिन्हें तुसी शेयर किया, बाइबल च लिखिया परमेश्वर का दास पौलुस रसूल
ਉਹ ਰੋਮੀਆਂ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਦਾ। ਰੋਮੀਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੱਤਰੀ ਸੀ ਉਹ ਕਲੀਸਿਆ ਸੀ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕ ਬਚਾਏ ਹੋਏ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ 'ਚ ਆ ਗਏ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਤੋਬਾ ਕਰ ਲਈ ਆ, ਬਪਤਿਸਮਾ ਲੈ ਲਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਚਰਚ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀ ਲਾਈਫ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕਿੱਦਾਂ ਪਵਿੱਤਰਤਾ 'ਚ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਔਰ ਕਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਵਿੱਤਰਤਾ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਬੋਲਦਾ ਹਾਂ ਨਾ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਹੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਫੀਸੀਆਂ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਅਭਿਪਰਾਏ ਦੁਆਰਾ, ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਤਾਂ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿੱਚ ਪਵਿੱਤਰ, ਨਿਰਮਲ ਤੇ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋਈਏ। ਸਾਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋਣ ਲਈ, ਨਿਰਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿੱਚ ਬਣਾਇਆ, ਪ੍ਰੇਮ ਵਿੱਚ ਪਵਿੱਤਰ ਤੇ ਨਿਰਮਲ ਹੋਣ ਲਈ। ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਇੱਛਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੇ ਹੋਈਏ, ਪਵਿੱਤਰ ਰਹੀਏ। ਔਰ ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੂੰਗਾ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਕੇ ਪਵਿੱਤਰਤਾ 'ਚ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਆਪਣੀ ਹੋਲ ਲਾਈਫ। ਨਿਰਾ ਚਰਚ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਚਰਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਆ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਆ, 24 ਘੰਟੇ 30 ਦਿਨ ਔਰ 365 ਦਿਨ ਔਰ ਆਪਣੀ ਹੋਲ ਲਾਈਫ 'ਚ ਕਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਵਿੱਤਰਤਾ 'ਚ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ 2 ਯਹੂਨਾ 'ਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਤੇ ਚੱਲਣਾ ਕਠਿਨ ਨਹੀਂ ਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਪਵਿੱਤਰ ਹਾਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਵਿੱਤਰ ਰਹੋ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਔਰ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਪਵਿੱਤਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ। ਸਾਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਫਲਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਔਰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਫਲ ਆ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ। ਔਰ ਪੌਲਸ ਰਸੂਲ ਨੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ ਕਲੀਸਿਆ ਨੂੰ ਕਿ ਔਖਾ ਨਹੀਂ ਆ ਕੋਈ ਵੀ, ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਚਨ ਨੂੰ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਪੈਣਾ, ਵਚਨ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਪੈਣਾ, ਸੁਣਨਾ ਪੈਣਾ ਔਰ ਉਦਾਂ ਹੀ ਚੱਲਣਾ ਪੈਣਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਦਾ ਵਚਨ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਗਏ, ਸੁਣ ਗਏ, ਸਮਝ ਗਏ ਔਰ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਉਦਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਚੱਲਦੇ ਰਹੇ, ਆਪਣੀ ਬੁੱਧੀ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾ ਕਰਕੇ। ਕਿ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸਟਰਾ ਬੁੱਧੀ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਪਾਸਟਰ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਜਦੋਂ ਪਾਸਟਰ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਕੁਆਲਿਟੀਆਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤੇ ਸਿਖਾਉਣ ਲਈ ਖੜਾ ਕੀਤਾ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਹੋਣ, ਜਾਣਨ ਵਾਲੇ ਹੋਣ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੌਲੇਜ, ਪਰ ਜੇ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋਲੀ ਸਪਿਰਿਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਗੇ, ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਕਲੇਮ ਕਰਦਾ ਕਿ ਹੋਲੀ ਸਪਿਰਿਟ ਹੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬੋਲੇ, ਮੇਰੀ ਬੁੱਧੀ ਨਾ ਬੋਲੇ, ਮੇਰਾ ਹਾਰਟ ਨਾ ਬੋਲੇ, ਮੇਰੀ ਨੌਲੇਜ ਨਾ ਬੋਲੇ, ਪਰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਹੀ ਬੋਲੇ। ਔਰ ਪੌਲਸ ਰਸੂਲ ਨੇ ਕਿਹਾ कि ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪਵਿੱਤਰਤਾ 'ਚ। बाइबल में लिखा, हम जब पाप के लिए मर गए तो फिर आगे को उसमें कैसे जीवन बताएं। सवाल सीगा पौलस रसूल ने एक खुद सवाल किया कि उसमें हुण असी पाप तो मर गए हाँ, असी पाप तो मर गए हाँ, क्योंकि बाइबल में लिखा असी प्रभु यीशु मसीह ते ही विश्वास किया, असी तोबा की, साडे सारे पाप जिहड़े खत्म हो चुके आ कलवरी क्रूस ते। असी जो तोबा करते हैं असी ये कहने कि मैं पापी हाँ, मैं गुनाहगार हाँ, अज तक जो भी गलतियां गुनाह कीते मैनू माफ कर, अपने पवित्र लहू ना धो के साफ कर। कहना सवाल यह है कि हुण तुसी पाप के लिए मर गए तो फिर आगे को उसमें कैसे जीवन बताए। कहना क्या तुम नहीं जानते कि हम सबको जिन्होंने यीशु मसीह का बपतिस्मा लिया उन्हें मृत्यु का बपतिस्मा लिया। कहना बपतिस्मा यह नहीं है कि बपतिस्मे च तुसी बपतिस्मा ले लो तुसीं चंगे हो जाओगे, बपतिस्मा ले लो तुहाडा काम चल जाऊगा, बपतिस्मा ले लो ते तुहाडा वीज़ा लग जाऊगा। नो, कहंदा बपतिस्मा तुसीं लिया यीशु मसीह दी मौत दा बपतिस्मा लिया। बपतिस्मे दा मतलब तुहाडी जिहड़ी लाइफ है हुण मर चुकी है यीशु मसीह दे नाल। जिद्दां प्रभु यीशु मसीह कलवरी क्रूस उत्ते चढ़ गए और तीसरे दिन मुर्दियां तो जी और मारे गए और तीसरे दिन मुर्दियां तो जी उठे, उही तुहाडे नाल होया। कहंदा तुसीं यीशु मसीह बपतिस्मा मतलब मर जाना, तुसी मृत्यु का बपतिस्मा लिया। कहना अंत उस मृत्यु का बपतिस्मा पाने के से हम उसके साथ गाड़े गए हैं, ताकि जैसे मसीह पिता की महिमा के लिए मरे हुए से जलाया, वैसे हम भी नए जीवन की चाल चले। उस तो बाद वो लिखता, क्योंकि यदि हम उसकी मृत्यु की समानता के साथ जुट गए तो नीचे उसके साथ जी। कहना यदि क्यों लिखा, मैं तुहानू एक तुसी अपने मन नाल भी सवाल करियो। इत्थे उन्हें यदि पहला पौलस रसूल लिखदा पिया कि तुसी मर गए हैं जी उठे, फिर वो यदि लिखदा।
ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਬਪਤਿਸਮਾ ਉਹ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨੌਲੇਜ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। कहना यदि कहना तुम उसकी मृत्यु की समानता के साथ जुट गए हो। ਇਹਦਾ मतलब ਉਹਨੂੰ शक सी कि कई लोगों ने पूरी तरह बैप्टिज्म ਦਾ मतलब नहीं समझा और बपतिस्मा ले लिया, आशीष के चक्कर च ले लिया। और कहता जे तुसी ਉਹਦੀ मृत्यु का बपतिस्मा लिया तो निश्चय ਉਹਦੇ जी उठने के समान भी जुट जाएंगे। कहता निश्चय आ कि ਉਹਦੇ जी जिद्दां ਉਹ जी उठा उदा ਤੁਹਾਡੀ लाइफ भी जी उठूगी। कहता हम जानते हैं कि हमारा पुराना मनुष्यत्व उसके साथ क्रूस पर चढ़ाया गया ताकि पाप का शरीर व्यर्थ हो जाए तो हम आगे को पाप के दास्तव न बने। तुहानू समझना पड़ेगा कि प्रभु यीशु मसीह क्रूस से चढ़े गए। एक क्रूस से चढ़ गए जीसस ते नाल मैं भी क्रूस से चढ़ गया हूं। कहता प्रभु यीशु मसीह क्रूस से चढ़ गए, नहीं आंदा पिया। कहता प्रभु यीशु मसीह क्रूस से चढ़ गए ते ओदे नाल तुसी भी क्रूस से चढ़े गए हो। जिदन तुसी तौबा करते हैं बपतिस्मा ले लिया, जिदा प्रभु यीशु मसीह क्रूस से चढ़ गए सी और सारे पाप साडे जिहड़े उन्हां दे अंदर आ गए सी और जिहड़ा उन्हां दा शरीर सीगा, शरीर जिहड़ा सीगा वो डैड हो गया सी। उसे तरह कहंदा जिहड़ा पुराना मनुष्य है, पुराना मनुष्य जिहड़ा साडा जदों असीं यीशु मसीह नूं नहीं जाणिया सी वो क्रूस से चढ़ गया और डैड हो चुका। कहंदा वो मर चुका, वो सारा पाप वाला जीवन। कहना इस करके हम जानते हैं कि मसीह मरियों से जी उठकर फिर कहना जे तुसी भी प्रभु यीशु मसीह ना क्रूस से चढ़ गए, तुसी भी उहदे नाल मर गए तो जिदा प्रभु यीशु मसीह जी उठे आ उसे तरह तुसी और मैं भी जी उठे हैं। और हुण कहंदा ऐसा ही तुम अपने आप को पाप के लिए मरा और परंतु परमेश्वर के लिए परमेश्वर यीशु में जीवित समझो। कहंदा हुण हर टाइम 24 घंटे तुहाडे माइंड विच गल फिट होनी चाहिए आ कि जिद्दां यीशु मसीह मर गए सी क्रूस उपर और जी उठे, उसे तरह जो मैं तौबा की बपतिस्मा लिया मैं यीशु मसीह दे नाल मर चुका, मेरा पुराना शरीर मर चुका, पुराना सुभाव मर चुका ते हुण मैं नवा जीवन है मेरा, हुण मेरा नवा जीवन आ। पुरानी दोस्ती खत्म आ, पुराने रिलेशन खत्म आ, पुराना हर चीज खत्म है। तुहाडे माइंड च सैट होना चाहिए। इंग्लिश की बाइबल च लिखिया कंसीडर योर सैल्फ डेड। कंसीडर अपने आप नूं कहो कि तू मर चुकिया। डेविड तू मर चुकिया जदों तू बपतिस्मा लिया सीगा, हुण तू नवी सृष्टि आ। यह एक प्रैक्टिकल प्रक्रिया वा। जद तक तुसी अपने आप नूं नहीं मनांदे कि पुराना तू मर चुका, तद तक तुसी शैतान की पकड़ तो आजाद नहीं हो सकते। तुहानूं अपने आप नूं मनाउणा पएगा हर टाइम। जो तुसीं तौबा कर ले बपतिस्मा ले के पुराना मेरा जीवन हुण मर चुका, पुराने पाप मर चुके, पुराना सब कुछ मर चुका, सारा कुछ मर चुका। ये तुहानूं अपने आप ते तुहानूं अपने आप नूं दसना पएगा। बाइबल लिखिया कंसीडर योर सैल्फ, अपने आप नूं दसो, अपने आप नूं दसो, चलदे फिरदे दसो। जे तुहानूं जो तुसीं तौबा करने बपतिस्मा तुहानूं कोई दोस्त तुहानूं मिलदा बड़ा बहुत प्यारा, ते अपने आप नूं दसो इस तरह कि ये मेरा हुण दोस्त नहीं, ये दोस्त है जो मैं पाप करदा सी, वो मर गया तो हुण उहदे नाल दोस्ती नहीं मेरी कोई भी, हुण मेरी दोस्ती। तुहानूं अपने आप नूं सिखाउणा पेगा हर टाइम, हुण इहदे नाल मेरी कोई दोस्ती नहीं, इहदे नाल मेरा कोई रिश्ता नहीं आ। ये संगत जे तुसीं तौबा करके बपतिस्मा लैके जे पुराने जीवन चो कुछ भी मरिया नहीं, इसदा मतलब तुसीं समझिया ही नहीं। और बाइबल च लिखिया जो तुसीं ऐदां करोगे तो फिर तुसीं पाप ते जयवंत होंगे। मैं तुहाडे नाल पढ़ांगा, मैं तुहाडे लई पढ़ांगा रोमियां 8 ਉਹਦੇ बाद कहना इसलिए भाइयों हम शरीर के कर्जदार नहीं कि शरीर के अनुसार दिन कांटे।
क्योंकि यदि तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो मरोगे, यदि आत्मा देह की क्रियाओं को मारोगे तो जीवित रहोगे। इसलिए जितने लोग परमेश्वर के आत्मा द्वारा चलाए चलते हैं वे परमेश्वर के पुत्र हैं। क्योंकि तुम दासत्व की आत्मा नहीं मिली कि फिर भयभीत हो, परंतु ले पालकपन की आत्मा मिली है, जिसमें हे अब्बा हे पिता कहकर पुकारते हैं। आत्मा आप ही हमारी आत्मा के साथ गवाही देता है कि हम परमेश्वर की संतान हैं, और यदि संतान है तो वारस भी होंगे, वन परमेश्वर के वारस और मसीह के संगी वारस। और कहता जब हम उसके साथ दुख उठाएं तो उसके साथ महिमा भी पाएंगे। बाइबल च लिखा यदि तुसी संतान है, हम तोबा कर ली, बपतिस्मा ले लिया, हुण तुसी लहू मास तो और मनुख दी इच्छा तो पैदा नहीं होए, तुसी परमेश्वर तो पैदा होए आ, तुसी पवित्र आत्मा तो पैदा होए आ, परमेश्वर दे आत्मा तो पैदा होए आ। ते हुण तुसी शरीर दे कर्जदार नहीं हैगे कि शरीर तुहानू चलाए। नो, अपने शरीर नू कहो कि मैं आत्मा हाँ, तू मैनू चला नहीं सकदा, तू मैनू ज्यादा तू मैनू चला नहीं सकदा। भी तू जे तुहानू शरीर के कि ज्यादा सौन की आदत है, अपने शरीर को कहो कि मैं ज्यादा नहीं सोना, मैं आत्मा हाँ, मैं ज्यादा नहीं खाना, मैं आत्मा हाँ, मैं उन्होंने लोगों नाल नहीं मिलना क्योंकि मैं एक आत्मा हाँ, हुण मेरी कोई दोस्ती नहीं आ। और बाइबल च लिखा जे तुसी ओदे नाल दुख चलोगे, किहड़े दुख चलोगे, दुख किहड़े चले। हुण जरूरी नहीं आ कि तुहानू यीशु मसीह दे जिद्दां प्रभु यीशु मसीह कलवरी क्रूस ते चढ़े उदां ही तुहानू क्रूस ते चढ़ाउण, उदां तुहाडे कोड़े मारन। नो, कहंदा तुहानू ओहदे नाल दुख चलने पैणे। किहड़े दुख चलने पैणे आ? कहंदा जब हम उसके साथ दुख उठाएंगे तो उसके साथ महिमा भी करेंगे। हुण तुहानू एक तरह दा दुख चलना पैंदा। जे तुसीं स्कूल च पढ़दे आ, जे स्कूल च पढ़दे आ, कॉलेज च पढ़दे आ, जां अपनी सोसाइटी च रहिंदे आ, लोग अजकल ट्रेंड आ, मॉडर्न जमाना आ, मॉडर्न जमाना, कुड़ियां च मुंडियां च एक फ्रेंडशिप होनी चाहिए। ਉਹਨੂੰ बेवकूफ समझा जाता, ਉਹਨੂੰ पेंडू समझा जाता, ਉਹਨੂੰ सही नहीं स्मार्ट नहीं समझा जाता। ਤੁਹਾਨੂੰ उस टाइम अपने अपने दिल ते छुरी चलाउणी पैंदी। ਜਦੋਂ हर एक कुड़ी की फ्रेंडशिप आ, मुंडे की फ्रेंडशिप आ, ਤੁਹਾਡੀ सोसाइटी ਜਿਹੜੇ ਮੁਹੱਲੇ 'ਚ आ ਉਹ गलत काम करते पे आ ਜਾਂ रौंग गाणिਆਂ ते नचदे पे आ, ਤੁਹਾਨੂੰ उस टाइम अपने आप ਨੂੰ ਸਿਖਾਉਣਾ ਪਏਗਾ कि मैं ये फ्रेंडशिप नहीं करनी, मैं दोस्ती नहीं करनी, मैं कोई अफेयर नहीं करना, क्योंकि जेड़ा मेरा शरीर आ क्रूस से कुर्बान हो चुका। हुण मैं एक आत्मा हाँ, हुण मैं स्वर्ग राज का अधिकारी हाँ, मैं स्वर्ग राज की अधिकारी हाँ, और स्वर्ग में कोई इदां दे काम नहीं हुंदे। तुहानू अपने आप नू दुखी करना पैना। ये दुख है, क्रूस आ जिहड़ी डेली चुकनी है, तुसी डेली चुकनी है। कई बारी कई मसीह लोग मैं देखा वो तोबा भी की है, बपतिस्मा ही ले लिया, चर्च भी जाते पे आ, तो जो स्कूल में जो कोई फंक्शन होंदा टीचर ने कहता तू वधिया डांस कर दी, डांस भी करते गाणियां ते। नो, उस टाइम ते तुहानू लगता कि जो मैं डांस करूँगा उत्थे स्टेज ते जा करूँगी तो मेरे तो लोग ताड़ियां, उस टाइम ते ताड़ियां की कुर्बानी देनी पैंदी है। यह क्रूस आ, एक क्रूस आ। जो बाकी तुहाडे फ्रेंड्स सारे कुड़ियां दी फ्रेंडशिप आ, तो तुसीं उदों जो ना कहने आ कि मैं नहीं हो, एक क्रूस आ। एक क्रूस है यीशु मसीह दी। जो तुसीं मुंडे आ तुहानू टिच समझिया जांदा, इहदी तो कोई फ्रेंडशिप नहीं स्कूल विच, एक क्रूस आ। जो तुहाडी सोसाइटी विच तुसीं उहनां दे नाल नहीं चलदे, ओ रौंग काम करदे आ, तुसीं ना करदे आ भी नहीं असीं चर्च जाण वाले, असीं प्रसाद नहीं खांदे, असीं आ नहीं करना, तां तुहाडा बाईकाट करदे, लोग तुहानू बुलाउंदे नहीं। एक क्रूस आ, एक क्रूस है, दुख आ। कहंदा ये दुख तुहानू बाइबल च साफ लिखा, जब हम उसके साथ दुख उठाएंगे तो उसके साथ महिमा भी तुहानू तां मिलनी है जे उहदे नाल दुख उठाओ। मैं तुहानू पहला कहा कि वचन तुहानू सिंपल लग सकदा, तुसीं 1000 वारी सुनिया हो सकदा, पर पवित्र आत्मा की मर्जी है कि अज फिर सुनाया जाए। हुण कई लोग प्रभु च आ जाते हैं, उन्होंने बच्चों की मैरिज नहीं होंदी जां लेट मैरिज होंदे आ, तो फिर वो कंप्रोमाइज करन लग पैंदे। नो, कंप्रोमाइज नहीं करना, भरोसा रखना। जिन्हें पैदा किया, जिन्हें अपने कोल बुलाया, उन्हें मैरिज लई लड़का लड़की भी रखे आ, लाइफ पार्टनर भी रखे आ। शॉर्टकट नहीं कहना, एक क्रूस आ। जो तुसीं इहदे लई दुख उठाओगे तो फिर महिमा भी पाओगे।
ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜੌਬ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਲੋਕ ਆ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਡਰਿੰਕ ਕਰਨੀ ਉਹ ਫੈਸ਼ਨ ਆ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦਾ, ਬੀਅਰ ਪੀਣੀ, ਡਰਿੰਕ ਕਰਨਾ, ਪਾਰਟੀਆਂ 'ਤੇ ਜਾਣਾ, ਮੈਰਿਜਾਂ 'ਚ ਲੋਕੀ ਨੱਚ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਮੈਰਿਜ 'ਚ ਲੋਕੀ ਨੱਚ ਰਹੇ ਜਦੋਂ ਡੀਜੇ ਲਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਚਰਚ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਨੱਚ ਸਕਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਨੱਚ ਸਕਦੇ ਗੰਦੇ ਗਾਣਿਆਂ ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵਰਸ਼ਿਪ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਲੋਕ ਕਰ ਰਹੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਨੱਚ ਸਕਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਰਾਬ ਨਹੀਂ ਪੀ ਸਕਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਹੀਂ ਅਟੈਂਡ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦਿੰਦੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਮੈਂ ਕਰਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਿਲ ਤੁਹਾਡਾ ਵੈਰੀ ਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਮੇ ਦੀ ਕੁੜੀ ਵੀ ਨੱਚ ਰਹੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਨੱਚੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਭੈਣ ਵੀ ਨੱਚ ਰਹੀ ਆ, ਭੈਣ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਵਿਆਹ ਤੇ ਗਏ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਨੱਚੋ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰੋਕਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਦੁੱਖ ਝੱਲਨੇ ਉਸ ਕਰੂਸ ਨੂੰ, ਤੇ ਜੇ ਦੁੱਖ ਝੱਲੇ ਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮਹਿਮਾ ਵੀ ਪਾਉਂਗੇ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜੌਬ ਕਰਦੇ ਆ, ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਪੁਲਿਸ 'ਚ ਆ, ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਂਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਹੇਰਾ ਫੇਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਤਨਖਾਹ ਤੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨਾ, ਚਾਹੇ ਮੈਨੂੰ 2000 ਮਿਲਿਆ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਹੇਰਾ ਫੇਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਮੈਂ ਹੇਰਾ ਫੇਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਮੈਂ ਵਾਧੂ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਲੈਣੇ, ਮੈਂ ਲੋਕੀ ਲੈਂਦੇ ਪਏ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਂਦੇ, ਪਰ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਭਰੋਸਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੇ ਆ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ ਆ, ਕਰੂਸ ਆ, ਇਹ ਕਰੂਸ ਆ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ 'ਚ ਚੱਲ ਕੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਫਿਰ ਮਹਿਮਾ ਪਾਓਗੇ, ਤੇ ਜੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਮਹਿਮਾ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਕੋਈ ਮਹਿਮਾ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਨਾ ਦਿਓ, ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਨਾ ਦਿਓ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਇਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਜੇ ਮਾੜੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦੋ ਤਾਂ 20 ਗੱਲਾਂ ਅੱਗੋਂ ਸੁਣਾਉਂਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਅਗਲੇ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਜੌਬ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਸਯੂਜ਼ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਾਉਂਦੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਇਲਾਕੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਕਰਕੇ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਾਉਂਦੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਕਈ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ, ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮਾਫ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਜਲੀਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮਾਫ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਦੁੱਖ ਝੱਲੇ ਆ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਬਾਈਬਲ ਤੇ 24 ਘੰਟੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਬਾਈਬਲ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਈਬਲ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਜ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸਮਾਜ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਚੱਲੇ, ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਤੇ ਛੁਰੀ ਚਲਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਤਮਾ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖ ਰਹੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਹੁਣ ਲਹੂ ਮਾਸ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਬਲਕਿ ਮੈਂ ਆਤਮਾ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਬਾਈਬਲ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਚੱਲਦੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦਿਨ 24 ਘੰਟੇ ਚੱਲੂਗੇ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਹਫ਼ਤਾ ਚੱਲੂਗੇ, ਫਿਰ 30 ਦਿਨ ਚੱਲੂਗੇ, ਫਿਰ 365 ਦਿਨ ਚੱਲੂਗੇ, ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਦਤ ਹੋਏਗੀ ਆਖਰੀ ਸਾਹ ਤੱਕ ਚੱਲੂਗੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਖਰੀ ਸਾਹ ਤੱਕ ਚੱਲਦੇ ਰਹੋਗੇ, ਫਿਰ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਵਾਰਿਸ ਆ, ਫਿਰ ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ ਮਹਿਮਾ ਵੀ ਪਾਉਂਗੇ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਸਾਮਰਥੀ ਨਾਂ 'ਚ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ ਮਹਿਮਾ ਵੀ ਪਾਉਂਗੇ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਸਾਮਰਥੀ ਨਾਂ 'ਚ। ਹੋਰ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਆ ਪਵਿੱਤਰਤਾਈ 'ਚ ਰਹਿਣ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਸਰੀਰ ਕਰੂਸ ਤੇ ਚੜ ਚੁੱਕਾ ਆ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਲਾਈਫ ਨਹੀਂ ਜੀ ਸਕਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਚੋਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਨਿੰਦਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਚੁਗਲੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦਾ ਕਾਰਨ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਾ ਕੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਇਹ ਕ੍ਰਿਸਚੈਨਿਟੀ, ਇਹ ਆ ਮਸੀਹਤ, ਇਹ ਆ ਬਾਈਬਲ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਆ ਕਿ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਗਏ ਤੇ ਵਰਸ਼ਿਪ ਕੀਤੀ, ਪਾਸਟਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਤੇ ਚੰਗਿਆਈ ਲੈ ਲਈ, ਬਰਕਤ ਲੈ ਲਈ। ਨੋ, ਰੀਅਲ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਇਹ ਆ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਲਈ ਦੁੱਖ ਚੱਲਦੇ ਆ ਸਮਾਜ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰਾ ਕੇ ਵੀ ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਦੇ ਆ। ਰੀਅਲ ਬਾਈਬਲ ਇਹ ਆ ਰੀਅਲ ਬਾਈਬਲ। ਇਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਹਿਮਾ ਦਿਵਾਉਣਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਮਹਿਮਾ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ। ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰੂਸ ਤੇ ਚੜਾਏ ਗਏ ਆ। ਕਰੂਸ ਤੇ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਹੋਈ, ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਥੁੱਕਿਆ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਕੰਡਿਆਂ ਦਾ ਤਾਜ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਹਰ ਚੀਜ਼ ਜੋ ਮਾੜੀ ਤੋਂ ਮਾੜੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਉਹ ਕਰੂਸ ਦੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨਾਲ ਹੋਈ। ਇੱਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਹਰ ਟਾਈਮ ਇਹਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਸਾਡੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰ ਰਹੇ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਬੰਦ ਰੱਖਣਾ ਪੈਣਾ। ਚਾਹੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਮਝਦਾਰ ਆ, ਚਾਹੇ ਅਸੀਂ 20 ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਮੂੰਹ ਬੰਦ ਰੱਖਣਾ ਪੈਣਾ। ਸਾਨੂੰ ਕਬੂਤਰਾਂ ਵਾਂਗੂ ਭੋਲੇ ਰਹਿਣਾ ਪੈਣਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੂਰਖ ਬਣਨਾ ਪੈਣਾ।
ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਪੈਸੇ ਮਾਰ ਲੈਣੇ, ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ, ਚੱਲ ਚੰਗਾ ਵਧੀਆ। ਇਹ ਆ ਬਾਈਬਲ, ਇਹ ਆ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਈਬਲ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਲਈ ਦੁੱਖ ਚੱਲਣਾ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਦਾਂ ਲਾਈਫ ਜੀਓਗੇ 24 ਘੰਟੇ 7 ਦਿਨ 365 ਦਿਨ ਆਖਰੀ ਸਾਹ ਤੱਕ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸਵਰਗ ਦਾ ਰਸਤਾ ਖੁੱਲਾ ਰਹੇਗਾ। ਔਰ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਵਰਗ ਰਾਜ ਔਰ ਧਾਰਮਿਕਤਾ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰੋ, ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਹੁਣ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਆ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਆ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਲਈ ਦੁੱਖ ਚੱਲਣਾ ਪੈਣਾ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਪੈਣਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਵਰਗੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਰੇਡੀਓ ਪਾਉਣਾ, ਆ ਗਿਆ ਸਿਰ ਖਾਨ, ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਪਾਇਆ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਰੇਡੀਓ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਪੈਣਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਰਮਿੰਦੇ ਹੋ ਕੇ ਫਿਰ ਵੀ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਇਹ ਜੌਬ ਆ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੂਰਖ ਕਹਿਣਾ, ਸੁਣਨਾ ਪੈਣਾ ਮੂਰਖ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੁਪਰ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਣਨਾ ਪੈਣਾ ਮੂਰਖ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਇੱਛਾ ਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਇਹ ਇੱਛਾ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਹੀ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਵੀ ਲੋਕ ਸਾਨੂੰ ਮਾੜਾ ਕਹਿਣ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਮਾੜੇ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰਾਉਂਦਾ, ਉਧਰੋਂ ਬੈਟਰ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕਰੋ ਤੇ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਨ, ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਇਹ ਭਾਉਂਦਾ, ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ। ਇਹ ਆ ਰੀਅਲ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਐਦਾਂ ਕਰੋਗੇ ਫਿਰ ਪਾਪ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਤੇ ਪ੍ਰਭੁਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਕੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਹੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਕੇ ਚੱਲਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਤਮਾ ਨੇ ਫਾਲਿਆ ਪ੍ਰੇਮ, ਆਨੰਦ, ਸ਼ਾਂਤੀ, ਧੀਰਜ, ਕਿਰਪਾ, ਭਲਾਈ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਨਮਰਤਾ, ਸੰਯਮ। ਇਹ ਆਤਮਾ ਦੇ ਫਲ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪੈਣਾ, ਚਾਹੇ ਬੰਦਾ ਸਾਡੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰੇ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੇ, ਸਾਨੂੰ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ। ਸਾਨੂੰ ਜ਼ੀਰੋ ਬਣਨਾ ਹੀ ਪੈਣਾ, ਚਾਹੇ ਸਾਨੂੰ 50 ਗੱਲਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਬਣਨਾ ਹੀ ਪੈਣਾ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਿਰਫ ਦੌੜਿਆ ਪੈਸੇ ਕਮਾ ਲਈਏ, ਹੇਰਾ ਫੇਰੀ ਨਾ ਜੋ ਲੋਕੀ ਬੈਂਕ ਭਰ ਰਹੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਵੀ ਚੁੱਪ ਰਹਿਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਰਹਿਣਾ ਪੈਣਾ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਰਵਾਂਗੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਜੀ ਕੇ, ਤੇ ਇਹ ਨਾ ਸੋਚਿਓ ਤੁਸੀਂ ਆਸ਼ੀਸ਼ਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ। ਨੋ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਕੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਵੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਆ, ਔਰ ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ਿਤ ਹੋ ਰਹੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਸਾਮਰਥੀ ਨਾਂ 'ਚ। ਇਹੀ ਗੱਲ ਪਤਰਸ ਨੇ ਕਹੀ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ, ਪ੍ਰਭੂ ਤੇਰੀ ਖਾਤਰ ਬਿਜ਼ਨਸ ਛੱਡਤਾ, ਤੇਰੀ ਖਾਤਰ ਅਸੀਂ ਭੈਣ ਭਰਾ ਛੱਡਤੇ, ਤੇਰੀ ਖਾਤਰ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਛੱਡਤਾ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲੂਗਾ? ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕਹਿੰਦੇ, ਪਤਰਸ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਮੇਰੇ ਕਾਰਨ ਦੁੱਖ ਝੱਲਿਆ ਹੋਏ ਜਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਛੱਡਿਆ ਹੋਏ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ 100 ਗੁਣਾ ਨਾ ਮਿਲੇ, ਪਰ ਦੁੱਖ ਚੱਲ ਕੇ ਮਿਲੇਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ 100 ਫੋਲਡ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 100 ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਕੇ, ਪਰ ਉਹ 'ਚ ਦੁੱਖ ਜ਼ਰੂਰ ਆਏਗਾ। ਦੁੱਖ ਚੱਲ ਕੇ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ। ਤੇ ਡੋਂਟ ਵੈਰੀ, ਜਿਹੜਾ ਦੁੱਖ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਉਹ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਿਮ ਵਾਲੇ ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਜਿਮ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਦੁੱਖ ਚੱਲਦੇ, ਉਹ ਘੰਟਾ 2 ਘੰਟੇ ਉਹ ਤੋੜਦੇ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਟਾਈਮ ਨੂੰ ਵੇਸਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਪੀੜਾ ਨੂੰ ਚੱਲਦੇ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਪਰ ਉਹੀ ਦੁੱਖ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਸੈੱਟ ਰੱਖਦਾ, ਮੇਨਟੇਨ ਰੱਖਦਾ, ਉਹ ਸਮਾਰਟ ਲੱਗਦੇ ਆ, ਲੰਬਾ ਜੀਂਦੇ ਆ, ਹੈਲਦੀ ਜੀਂਦੇ ਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਦੁੱਖ ਝੱਲੋਗੇ, ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ, ਆਪਣੀ ਜੌਬ ਤੇ, ਆਪਣੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਤੇ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਤੇ, ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਤੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਦੁੱਖ ਝੱਲੋਗੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਤਮਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਹੈਲਦੀ ਹੋਏਗੀ, ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਏਗੀ, ਔਰ ਉਹੀ ਆਤਮਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਇੱਕ ਗ੍ਰੇਟ ਲਾਈਫ ਦੇਗੀ। ਗ੍ਰੇਟ ਲਾਈਫ ਜਿਹੜੀ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਬੈਟਰ ਹੋਏਗੀ, ਵਧੀਆ ਹੋਏਗੀ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਗ੍ਰੇਟ ਲਾਈਫ ਤੁਹਾਡੀ ਤਾਂ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਜਮਾ ਤਾਂ ਗ੍ਰੇਟ ਲਾਈਫ। ਨੋ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 100 ਰੁਪਇਆ ਵੀ 200 ਰੁਪਇਆ ਵੀ ਆ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਖਰਚ ਰਹੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਨੰਦ ਆ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਗ੍ਰੇਟ ਲਾਈਫ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 2 ਸੂਟ ਆ ਤਾਂ ਪਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਨੰਦ ਆ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਗ੍ਰੇਟ ਲਾਈਫ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਈਕ ਤੇ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਨੰਦ 'ਚ ਆ, ਉਹ ਗ੍ਰੇਟ ਲਾਈਫ ਆ।
ਉਹ ਗ੍ਰੇਟ ਲਾਈਫ ਆ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਚਾਹੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਚਨ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਭਾਵੇਂ ਥੋੜਾ ਆ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਆਨੰਦ ਵਿੱਚ ਖਾ ਰਹੇ ਆ, ਉਹ ਗ੍ਰੇਟ ਲਾਈਫ। ਔਰ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੀਵਨ ਮਿਲੇ, ਬਲਕਿ ਬਹੁਤ ਆਏ ਦਾ ਜੀਵਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦੇਣਗੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਸੋ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਆਏਗਾ ਜਦੋਂ ਪਰਖਣਗੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਿ ਇਹ ਦੁੱਖ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੇਰੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰਦਾ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ ਚੱਲਦਾ, ਇਹ ਆਪਣੀ ਦੋਸਤੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਬਾਹਰੋਂ ਆਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਮਗਰ ਘੁੰਮੀ ਜਾਵਾਂ। ਉਹ ਇਦਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਨੋ ਬਾਏ ਬਾਏ, ਮੈਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਦੋਸਤ ਹਾਂ, ਮੇਰਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਮਰ ਚੁੱਕਾ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੇ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮੈਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਅਮਰੀਕਾ ਚਲ ਗਿਆ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ 3 ਸਾਲ ਘੁੰਮਦਾ ਰਿਹਾ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਆਸ ਸੀ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੈਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਸੱਦੇਗਾ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਦੌਰਾਨ ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ 'ਚ ਆ ਗਿਆ। ਔਰ ਜਦ ਉਹਨੇ ਪਾਰਟੀ ਕਰਨ ਲੱਗਾ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਫਾਸਟ ਫਰੈਂਡ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਬਾਏ ਬਾਏ ਕਰਤੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨੋ। 3 ਸਾਲ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੋਲਿਆ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਵੀ ਸਪਾਂਸਰ ਭੇਜੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨੋ, ਗਲਤ ਵੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਡੇਵਿਡ ਮੈਂ ਦੁਖੀ ਬਹੁਤ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਫਿਰ ਤੋਬਾ ਕਰ। ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਮੈਂ ਫੋਨ ਤੇ ਤੋਬਾ ਕਰਾਈ। ਇਹ ਮਤ ਸੋਚੋ ਕਿ ਲੋਕ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਬੜੇ ਸੁਖੀ ਆ, ਨੋ। ਤੋਬਾ ਕਰਾਈ ਫੋਨ ਤੇ ਮੈਂ, ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰੂਫ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਸੰਤਾਨ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਪਾਰਟੀ ਛੱਡੀ, ਮੈਂ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਲਾਲਚ ਨਹੀਂ। ਉਹਨੇ ਆਫਰ ਵੀ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨੋ, 2 ਨੰਬਰ ਦਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰੂਜ਼ ਤੇ ਚੜ੍ਹਤਾ। ਹੁਣ ਅਮਰੀਕਾ, ਕੈਨੇਡਾ, ਇੰਗਲੈਂਡ, ਨੋ ਪ੍ਰੋਬਲਮ। ਸਾਰੀ ਦੋਸਤੀ, ਚਾਹੇ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਸਾਰੀ ਦੋਸਤੀ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨਾਲ ਕਰੂਜ਼ ਤੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨਾਲ ਕਰੂਜ਼ ਤੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਹੈ। ਹਰ ਇੱਕ ਉਹ ਸੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਕਰੂਜ਼ ਤੇ ਚੜ੍ਹਤਾ। ਡੋਂਟ ਵੈਰੀ, ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਉਹਦੇ ਲਈ ਥੈਂਕਸ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਥੈਂਕਸ। ਜਦ ਮੈਂ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲਿਆ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੀ ਲਾਈਫ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੀ, ਮੇਰਾ ਫਰੈਂਡ ਸਰਕਲ ਵਧੀਆ ਸੀ, ਵਧੀਆ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਹੋਟਲ 'ਚ ਖਾਂਦੇ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲਿਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਛੁੱਟ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਪੈਦਲ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਯਾਦ ਹੈ, ਮੈਂ 6 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪੈਦਲ ਚੱਲਦਾ ਸੀ ਤੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਗਾਣੇ ਗਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਕਰੂਜ਼ ਤੇ ਚੜਾਤਾ ਸੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਦਾਸ ਬਣਾਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਕਈ ਸਾਲ, ਚਾਹੇ ਮੈਂ ਪਾਪੀ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਪੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਸੁਣ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਂ ਪਾਪੀ ਹੋਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਲੋਕ ਸੋਚਦੇ ਇਦਾਂ ਦਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਪਾਪੀ ਸੀ। ਪਰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪਿਓਰ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਪਿਓਰ ਕਰਕੇ ਕਈ ਸਾਲ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਤੋੜਿਆ। ਔਰ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਨੂੰ ਕੋੜੇ ਮਾਰ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਮੈਨੂੰ ਦਾਸ ਬਣਾਇਆ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਪ੍ਰੀਚ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਚੱਲੋਗੇ ਪ੍ਰਭੂ ਲਈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮਹਿਮਾ ਨਹੀਂ ਆਣੀ। ਨੈਵਰ ਚਰਚ ਬਦਲ ਲੂੰਗੇ, ਪਾਸਟਰ ਬਦਲ ਦੂੰਗੇ, ਮਹਿਮਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ। ਧੋਖਾ ਨਾ ਦਿਓ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਧੋਖੇ 'ਚ ਨਾ ਰੱਖਿਓ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਪਾਸਟਰ ਤੋਂ ਚੱਲ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਉਹ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮਹਿਮਾ ਮਿਲੂ, ਮੇਰੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਮਿਲੂ। ਨੋ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਉਹ ਮੌਕਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨ ਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕੀਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕੀਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕੀਤਾ ਕਿ 2 ਨੰਬਰ ਦੇ ਪੈਸਿਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕੀਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਫਰੈਂਡਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕੀਤਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇਖਦੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਝੱਲੀ ਕਿ 10 ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਾ ਕੇ ਆ ਗਏ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇਖ ਰਹੇ। ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤ ਕੀ ਨਹੀਂ ਦੂਸਰੇ ਕੇ ਹਿੱਤ ਕੀ ਚਿੰਤਾ ਕਰੋ। ਕਿੰਨੀ ਤੁਸੀਂ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਹਿੱਤ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਕੀਤੀ, ਕਿੰਨੀ ਚਿੰਤਾ ਕੀਤੀ। ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜੋ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਰਹੋਗੇ ਤਾਂ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਲਿਖੀ ਆ, ਪਾਪ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ 24 ਆਵਰ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਕੜਵਾਹਟ ਆਏਗੀ।
ਤੇ ਉਹਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਰੁਕ ਜੂਗੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕੜਵਾਹਟ ਆ ਗਈ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਰੁਕ ਗਈ। ਇਹ ਮਸੀਹ ਲਾਈਫ ਆ, ਇਹ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਸੇਜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਇਹ ਕੰਡਿਆਂ ਦਾ ਬੈੱਡ ਵੀ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੰਡਿਆਂ ਦੇ ਬੈੱਡ ਨੂੰ ਚੱਲੋਗੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਫਾਦਾਰ ਰਹੋਗੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਹੋਗੇ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੇਰੀ ਮਹਿਮਾ ਹੋਏ। ਔਰ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਸਾਫ਼, ਧਰਤੀ ਤੇ ਵੀ 100 ਗੁਣਾ ਪਾਓਗੇ ਪਰ ਦੁੱਖ ਨਾ, ਔਰ ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਨੰਤ ਜੀਵਨ ਮਿਲੇਗਾ, ਸਦਾ ਦਾ ਜੀਵਨ, ਔਰ ਸਦਾ ਆਨੰਦਿਤ ਰਹੋਗੇ। ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਪੀੜਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਔਰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨਾਲ ਰਾਜਿਆ ਕਰੋਗੇ, ਔਰ ਸਵਰਗਦੂਤਾਂ ਦਾ ਨਿਆਂ ਵੀ ਕਰੋਗੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਸਾਮਰਥੀ ਨਾਂ 'ਚ। ਸਵਰਗਦੂਤਾਂ ਦਾ ਨਿਆਂ ਵੀ ਕਰੋਗੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਸਾਮਰਥੀ ਨਾਂ 'ਚ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਾਪ ਦੇ ਹੁਣ ਗੁਲਾਮ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਸਰੀਰ ਦੇ ਗੁਲਾਮ ਨਹੀਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਟਾਈਮ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਿਖਾਉਣਾ ਪਏਗਾ। ਜਦੋਂ ਇਦਾਂ ਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਮੈਂ ਮਰ ਚੁੱਕਾ ਆ, ਮੈਂ ਕਰੂਸ ਤੇ ਚੜਾਇਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ। ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੀ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ, ਕੰਸੀਡਰ ਟੂ ਯੂਅਰਸੈਲਫ ਡੈਡ ਟੂ ਸਿਨ, ਕਿ ਪਾਪ ਲਈ ਮੈਂ ਮਰ ਚੁੱਕਾ। ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਦੋਸਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਬਾਏ ਬਾਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਰ ਚੁੱਕੇ ਹੋ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹੇਲੀ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰ ਲਈ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਬਾਏ ਬਾਏ, ਤੁਸੀਂ ਮਰ ਚੁੱਕੇ ਹੋ। ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਹੁਣ ਦੋਸਤ ਨਹੀਂ ਆ। ਜਿਹਦਾ ਦੋਸਤ ਸੀ ਉਹ ਤਾਂ ਮਰ ਗਿਆ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਦੋਸਤ ਨਹੀਂ ਆ, ਉਹ ਉਹਦਾ ਦੋਸਤ ਆ। ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾ ਡੇਵਿਡ ਜਿਹੜਾ ਬਪਤਿਸਮੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ, ਮੇਰੀਆਂ ਵੀ ਦੋਸਤੀਆਂ ਸੀ। ਜੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਜੀਵਿਤ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੀਆਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਮਤ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਡੇਵਿਡ ਉਹ ਮਰ ਚੁੱਕਾ, ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦੋਸਤੀਆਂ ਮਰ ਗਈਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਹੈਲੋ ਹਾਏ, ਦੈਟਸ ਆਲ। ਤੇ ਜੇ ਅਜੇ ਵੀ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੱਫੀਆਂ ਪਾ ਬਈ ਜਾਵਾਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਰੌਂਗ ਕਰਦਾ। ਚਾਹੇ ਉਹਨੇ ਮੇਰਾ ਫਾਇਦਾ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕਰਾਉਣਾ ਹੋਏ, ਜਿੱਦਾਂ ਮਰਜ਼ੀ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਰੌਂਗ ਕਰਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਮੈਂ ਧਰਤੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਸਵਰਗ ਦਾ ਆ। ਤੇ ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅਭਿਲਾਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦਾ ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਣ ਲਈ, ਇੱਕ ਅੱਛੀ ਜੀਵਨ ਜੀਣ ਲਈ ਜੋ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਉਹ ਸਵਰਗ 'ਚੋਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ। ਔਰ ਇਹ ਸ਼ੋਰ ਆ, 100% ਸ਼ੋਰ ਆ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਚੱਲੋਗੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਉਸ ਦੋਸਤ ਦੀ ਲਾਈਫ ਦੇਖ ਲਿਓ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦੇਖ ਲਿਓ। ਜ਼ਮੀਨ ਅਸਮਾਨ ਦਾ ਫਰਕ ਹੋਏਗਾ। ਉਹਦੇ ਨੂੰ ਮੱਚ ਬੈਟਰ, ਬੈਸਟ, ਤੇ ਜੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਵਰਡ ਹੈਗਾ ਕੋਈ ਬੈਸਟ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵੀ, ਸੁਪਰ ਬੈਸਟ ਵੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬੈਟਰ ਹੋਣਗੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਸਾਮਰਥੀ ਨਾਲ। ਕਿਤੇ ਬੈਟਰ ਹੋਣਗੇ, ਕਿਤੇ ਬੈਟਰ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਹੋਏਗੀ, ਕਿਤੇ ਬੈਟਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੱਪੜੇ ਹੋਣਗੇ, ਕਿਤੇ ਬੈਟਰ ਤੁਹਾਡਾ ਖਾਣਾ ਹੋਏਗਾ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵਧੀਆ ਹੋਏਗਾ, ਕਈ ਗੁਣਾ ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਜੋ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਲਈ ਖੁੰਦਾ ਉਹ ਪਾਉਂਦਾ। ਔਰ ਸਾਫ਼ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਇਸ ਧਰਤੀ ਔਰ ਸਵਰਗ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕੋਲ ਹੈ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਆ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਇਹ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਠਹਿਰਾਏ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਆ, ਉਹਦੇ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਮੇਰੀ ਲਾਈਫ, ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਆ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਪਵਿੱਤਰਤਾ 'ਚ ਖੁਦ ਰਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋਗੇ ਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਇਫੈਕਟ ਹੋਏਗਾ। ਅੱਜ ਜੇ ਲਗਭਗ ਜੇ ਮੇਰੇ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 2000 ਲੋਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆ ਚੁੱਕੇ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਿਆ। ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਸ਼ੁਭ ਸਮਾਚਾਰ ਸੁਣਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਚੱਲੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀਆਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨਿੱਜੀ ਗਵਾਹੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਆ ਭਾਵੇਂ ਥੋੜੇ ਹੋਣ ਪਰ ਇਫੈਕਟਿਵ ਹੋਣਗੇ। ਹਰ ਟਾਈਮ 24 ਘੰਟੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਾਪ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮਰਿਆ ਸਮਝੋ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਪੈਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਜੇ ਕੁੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਫਰੈਂਡਸ਼ਿਪ ਕਰ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਉਹ ਮਰ ਚੁੱਕਾ, ਮੈਂ ਮਰ ਚੁੱਕਾ, ਮੈਂ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ ਲਈ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਮੇਰੇ ਲਈ ਮੇਰਾ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਰੱਖਿਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਆਊਗਾ। ਤੇ ਜੇ ਮੁੰਡਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਪੈਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਮਰ ਚੁੱਕਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨਾਲ ਕਰੂਸ ਤੇ, ਮੇਰੇ ਲਈ ਮੇਰਾ ਲਾਈਫ ਪਾਰਟਨਰ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਆਏਗਾ ਟਾਈਮ ਨਾਲ। ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਗਲਤ ਕੰਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਲਈ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਕਰੀਏ, ਚੋਰੀ ਕਰੀਏ, ਡਾਕੇ ਮਾਰੀਏ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਪੈਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਮਰ ਚੁੱਕਾ ਹਾਂ, ਮੇਰਾ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਸਵਰਗ ਤੋਂ ਆਏਗਾ।
हर चीज़ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰੇ 24 ਘੰਟੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਪੈਣਾ ਕਿ ਪਾਪ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਮੈਂ ਮਰ ਚੁੱਕਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਦਾਂ ਚੱਲੂਗੇ ਫਿਰ ਰੀਅਲ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰ ਹੋਵੋਗੇ ਤੇ ਪਾਪ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਔਰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੂ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਉਹ ਪਾਪ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਹਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਦਾ ਔਰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਉਹਨੂੰ ਛੂ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਫਿਰ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਡਿਸਟਰੋਏ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਡਿਸਟਰੋਏ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਸ਼ੈਤਾਨ। ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਉਹ ਚੁਰਾਉਂਦਾ, ਘਾਤ ਕਰਦਾ, ਨਾਸ ਕਰਦਾ। ਫਿਰ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਡਿਸਟਰੋਏ ਕਰਨ ਲਈ ਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਲਥ, ਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਜੌਬ, ਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਬਿਜ਼ਨਸ, ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ, ਨੋ ਡਿਸਟਰੋਏ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ੈਤਾਨ ਜ਼ੀਰੋ ਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਲਵਰੀ ਕਰੂਸ ਉੱਪਰ ਮਰ ਕੇ ਤੀਸਰੇ ਦਿਨ ਜੀ ਉੱਠ ਕੇ ਉਹਦਾ ਖੁੱਲਾ ਤਮਾਸ਼ਾ ਬਣਾਇਆ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰਾਂ 'ਚ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ 'ਚ, ਤੁਹਾਡੇ ਉਹ ਕਰਦਾ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੇ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੁੱਪ ਰਹਿੰਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਚੁੱਪ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ ਐਵੇਂ ਡਿੰਗਾ ਮਾਰ ਕਿ ਮੈਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਸੰਤਾਨ ਆ। ਨੋ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕਹਿੰਦੇ ਚੁੱਪ ਰਹੋ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ 'ਚ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬੇਚਿਕ ਚੱਲੋ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਚੱਲੀ ਸੀ ਕੁਝ ਟਾਈਮ ਲਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਵਾਬ ਮੈਂ ਦਊਂਗਾ ਉਹਨੂੰ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੇ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਬਦਲਾ ਲੈਣਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਦੋਂ ਹੰਨਾ ਦੇ ਚੈਪਟਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੋਗੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕੀਤਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਹੰਨਾ ਦੇ ਚੈਪਟਰ ਨੂੰ 7 ਵਾਰੀ ਪੜ੍ਹਿਓ ਔਰ ਮੈਡੀਟੇਟ ਕਰਿਓ ਉਹਦੇ ਨਾਲ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੋਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਗ੍ਰੇਸ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਆਏਗੀ ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਰੋਟੇਟ ਹੋਏਗੀ, ਟਰਨ ਓਵਰ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਮੂਵ ਕਰ ਲੇਗੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਦੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਬਲੈਸ ਹੋ ਜਾਓਗੇ, ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਟਰਨ ਓਵਰ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹੋਗੇ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰੀਰ ਕਹੇ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੌਣ ਦੀ ਆਦਤ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਕਹੋ ਕਿ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਸੌਣਾ, ਮੈਂ ਆਤਮਾ ਆ। ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ, ਮੈਂ ਆਤਮਾ ਆ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਆਤਮਾ ਆ। ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਦੋਸਤੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਔਰ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੁੱਖ ਚੱਲੋਗੇ, ਕਿਹੜੇ ਦੁੱਖ ਚੱਲੋਗੇ? ਦੁੱਖ ਕਿਹੜੇ ਚੱਲੇ? ਹੁਣ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਜਿੱਦਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕਲਵਰੀ ਕਰੂਸ ਤੇ ਚੜੇ ਉਦਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰੂਸ ਤੇ ਚੜਾਉਣ, ਉਦਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋੜੇ ਮਾਰਨ। ਨੋ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੁੱਖ ਚੱਲਣੇ ਪੈਣੇ। ਕਿਹੜੇ ਦੁੱਖ ਚੱਲਣੇ ਪੈਣੇ ਆ? कहना जब हम उसके साथ दुख उठाएंगे तो उसके साथ महिमा भी करेंगे। हुण तुहानूं एक तरह का दुख चलना पैंदा। जे तुसीं स्कूल च पढ़दे आ, जे स्कूल च पढ़दे आ, कॉलेज च पढ़दे आ जां अपनी सोसाइटी च रहिंदे आ, लोग अजकल ट्रेंड आ, मॉडर्न जमाना आ, मॉडर्न जमाना कुड़ियां च मुंडियां च एक फ्रेंडशिप होनी चाहिए। ये हर कोई कहता फ्रेंडशिप होनी चाहिए क्योंकि ट्रेंड आ, ट्रेंड आ कि जब तक किसी की फ्रेंडशिप ना होए ਉਹਨੂੰ ਬੇਵਕੂਫ ਸਮਝਦੇ। ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਬੰਦ ਕਰ। ਉਹਨੂੰ ਬੇਵਕੂਫ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਪੇਂਡੂ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਸਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਮਾਰਟ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਟਾਈਮ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਤੇ ਛੁਰੀ ਚਲਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਜਦੋਂ ਹਰ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਦੀ ਫਰੈਂਡਸ਼ਿਪ ਆ, ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਫਰੈਂਡਸ਼ਿਪ ਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਹੱਲੇ 'ਚ ਆ ਉਹ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ ਜਾਂ ਰੌਂਗ ਗਾਣਿਆਂ ਤੇ ਨੱਚਦੇ ਪਏ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਟਾਈਮ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਿਖਾਉਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਫਰੈਂਡਸ਼ਿਪ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਮੈਂ ਦੋਸਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਅਫੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਸਰੀਰ ਆ ਕਰੂਸ ਤੇ ਕੁਰਬਾਨ ਹੋ ਚੁੱਕਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੱਕ ਆਤਮਾ ਆ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਸਵਰਗ ਰਾਜ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆ, ਮੈਂ ਸਵਰਗ ਰਾਜ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆ ਔਰ ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੁਖੀ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਇਹ ਦੁੱਖ ਆ, ਇੱਕ ਕਰੂਸ ਆ ਜਿਹੜੀ ਡੇਲੀ ਚੁੱਕਣੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਡੇਲੀ ਚੁੱਕਣੀ ਆ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਈ ਮਸੀਹ ਲੋਕ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਉਹ ਤੋਬਾ ਵੀ ਕੀਤੀ ਆ, ਬਪਤਿਸਮਾ ਹੀ ਲੈ ਲਿਆ, ਚਰਚ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਪਏ ਆ ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਟੀਚਰ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਤੂੰ ਵਧੀਆ ਡਾਂਸ ਕਰਦੀ ਹੋ, ਡਾਂਸ ਵੀ ਕਰਦੇ ਗਾਣਿਆਂ ਤੇ। ਨੋ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਡਾਂਸ ਕਰੂੰਗਾ ਉੱਥੇ ਸਟੇਜ ਤੇ ਜਾਂ ਕਰੂੰਗੀ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਲੋਕ ਤਾੜੀਆਂ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਤਾੜੀਆਂ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਰੂਸ ਆ, ਇਹ ਕਰੂਸ ਆ। ਜਦੋਂ ਬਾਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਫਰੈਂਡ ਸਾਡੇ 'ਚ ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਫਰੈਂਡਸ਼ਿਪ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਇਹ ਕਰੂਸ ਆ। ਉਹ ਕਰੂਸ ਹੈ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੁੰਡੇ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਿੱਚ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਇਹਦੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਫਰੈਂਡਸ਼ਿਪ ਨਹੀਂ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਕਰੂਸ ਆ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ, ਉਹ ਰੌਂਗ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਚਰਚ ਜਾਣ ਵਾਲੇ, ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ, ਅਸੀਂ ਆਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਦੇ, ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਕਰੂਸ ਆ।
एक क्रूस है, ये दुख आ। कहता ये दुख तुहानू बाइबल च साफ लिखा, जब हम उसके साथ दुख उठाएंगे तो उसके साथ महिमा भी तुहानू तां मिलनी है जे उहदे नाल दुख उठण। मैं तुहानू पहलां कहा कि वचन तुहानू सिंपल लग सकदा, तुसीं 1000 वारी सुनिया हो सकदा, पर पवित्र आत्मा की मर्जी है कि अज फिर सुनाया जाए। हुण कई लोग प्रभु च आ जाते हैं, उन्होंने बच्चों की मैरिज नहीं होंदी जां लेट मैरिज होंदे आ, तो फिर वो कंप्रोमाइज करन लग पैंदे। नो, कंप्रोमाइज नहीं करना, भरोसा रखना। जिन्हें पैदा किया, जिन्हें अपने कोल बुलाया, उन्हें मैरिज लई लड़का लड़की भी रखे आ, लाइफ पार्टनर भी रखे आ। शॉर्टकट नहीं कहना, एक क्रूस आ। जो तुसीं इहदे लई दुख उठाओगे तो फिर महिमा भी पाओगे। जो तुसीं जॉब करते हैं, जिद्दां लोग समाज में ड्रिंक करनी वो फैशन है मुंडियां दा, बीयर पीनी, ड्रिंक करना, पार्टियां दे जाना, मैरिजां च लोग नच रहे होंदे आ, मैरिज तो लोग नच रहे जो डीजे ला के तुसीं चर्च जाने तुसीं नहीं नच सकते, तुसीं नहीं नच सकते गंदे गाणियां ते, क्योंकि तुसीं वर्शिप करन वाले आ। तुसीं जिद्दां लोग कर रहे तुसीं नहीं नच सकते, तुसीं शराब नहीं पी सकते, तुसीं कुछ पार्टियां नहीं अटेंड कर सकते। जो तुसीं अपने दिल नूं दुख देने, तुहाडा दिल चाहुंदा कि मैं करां, क्योंकि दिल तुहाडा वैरी आ, तुहाडा दिल चाहुंदा कि तुहाडे मामे की कुड़ी भी नच रही है, तुसीं भी नचो, तुहाडी भैन भी नच रही है, भैन के मुंडे के विआह ते गए तो तुसीं भी नचो। पर तुसीं जदों अपने आप नूं रोकदे आ, तुसीं दुख झल्लने उस क्रूस नूं, तो जे दुख झल्ले आ तो फिर महिमा भी पाओगे। हुण जो तुसीं जॉब करते हैं, मान लो तुसीं पुलिस च आ, सारे लोग रिश्वत लेंदे, तुसीं नहीं लेंदे, तुसीं हेरा फेरी नहीं करते, तुसीं कहंदे नहीं मैं अपनी तनख्वाह ते गुजारा करना, चाहे मैनूं 2000 मिल लिया मैं इहदे ते गुजारा करना, मैं हेरा फेरी नहीं करनी, मैं हेरा फेरी नहीं करनी, मैं वाधू पैसे नहीं लेने, मैं लोकी लेंदे पे आ, लोगों का फायदा उठाउंदे, पर नहीं, तुहाडा भरोसा परमेश्वर ते आ। ये सारे दुख आ, क्रूस आ, एक क्रूस आ। तो जे तुसीं प्रभु च चल के ये सारा कुछ कर रहे हो फिर महिमा पाओगे, तो जे ये नई चीज़ां कर रहे आ तो फिर कोई महिमा नहीं, फिर कोई महिमा नहीं। फिर अपने आप नूं धोखा ना दईओ, फिर अपने आप नूं धोखा ना दईओ। अज जो मैं आया, परमेश्वर ने कहा दूजिਆਂ ਨੂੰ माफ़ करो। हुण पूरी दुनिया जे माड़ी जी गल किसी नूं कह दो तो 20 गल्लां अगों सुणाउंदे, तुसीं चुप करके अगले दीयां गल्लां सुन लैंदे आ। जिथे तुसीं जॉब करदे हो तुहानूं मिस यूज करदा वो तुहानूं गल्लां सुणाउंदे आ, तुसीं चाहे तुसीं सही भी हुंदे तां भी गल्लां सुणाउंदे। तुहाडे घर दे, तुहाडे इलाके तुहानूं प्रभु करके गल्लां सुणाउंदे, तुहाडे रिश्तेदार तुहानूं गल्लां सुणाउंदे आ, कई कुछ तुसीं गल फिर भी तुसीं माफ़ कर रहे हो, तुहानूं वो जलील करदे आ। तो जे तुसीं माफ़ कर रहे हो, तुसीं दुख झल रहे हो, इहदा मतलब तुसीं बाइबल ते 24 घंटे चल रहे हैं, तुसीं बाइबल ते चल रहे हैं, तुसीं पवित्र बाइबल ते चल रहे हैं। जो तुसीं समाज च रहिंदे होए समाज तो हट के चल रहे हैं, अपने दिल ते छुरी चला के अपने आत्मा का ख्याल रख रहे हैं, क्योंकि मैं हुण लहू मास तो पैदा नहीं होया बल्कि मैं आत्मा तो पैदा होया। फिर तुसीं बाइबल ते चल रहे हैं। तो जो चलते तुसीं एक दिन 24 घंटे चलोगे, फिर एक दिन हफ्ता चलोगे, फिर 30 दिन चलोगे, फिर 365 दिन चलोगे, तो एक दिन फिर तुहानूं आदत होएगी आखिरी साह तक चलोगे। तो जो आखिरी साह तक चलते रहोगे, फिर बाइबल च लिखा यीशु मसीह दे नाल तुसीं वारस आ, फिर स्वर्ग विच महिमा भी पाओगे यीशु मसीह दे सामर्थी नां च। मैं क्या स्वर्ग विच महिमा भी पाओगे यीशु मसीह दे सामर्थी नां च, होर कोई तरीका नहीं आ पवित्रताई च रहन दा, क्योंकि बाइबल च लिखा तुसीं प्रभु यीशु मसीह दे नाल तुहाडा शरीर क्रूस ते चढ़ चुका आ। हुण तुसीं वो लाइफ नहीं जी सकते पहलां वाली, हुण तुसीं हेरा फेरी नहीं कर सकते, तुसीं चोरी नहीं कर सकते, कोई तुसीं निंदिया नहीं कर सकते, तुसीं चुगली नहीं कर सकते। ये सारा कुछ तुहाडी गिरावट का कारण है। तुसीं लोकां को गल्लां करा के भी उन्हां नूं माफ़ करना पैना तुहानूं। ये क्रिश्चियनिटी, ये मसीहत, ये बाइबल। ये नहीं आ कि चर्च में गए तो वर्शिप की, पास्टर दीयां गल्लां सुनियां ते चंगियाई लै ली, बरकत लै ली। नो, रियल आशीष ये आ जो तुसीं यीशु मसीह लई दुख चलते हैं समाज च रहिंदे होए, जो तुसीं बेइज्जती करा के भी अगले नूं माफ़ करदे आ। रियल बाइबल ये आ रियल बाइबल। यही चीज़ां तुहानूं स्वर्ग विच लैके जाणगियां।
यही गल्लां ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਹਿਮਾ ਦਿਵਾਉਣਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਮਹਿਮਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ। ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਲ ਸਵਰ ਕਰੂਸ ਤੇ ਚੜਾਏ ਗਏ ਆ। ਕਰੂਸ ਤੇ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਹੋਈ, ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਥੁੱਕਿਆ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਕੰਢਿਆਂ ਦਾ ਤਾਜ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਹਰ ਚੀਜ਼ ਜੋ ਮਾੜੀ ਤੋਂ ਮਾੜੀ ਹੋਣੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਉਹ ਕਰੂਸ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨਾਲ ਹੋਈ। ਇੱਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਹਰ ਟਾਈਮ ਇਹਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਸਾਡੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਬੰਦ ਰੱਖਣਾ ਪੈਣਾ, ਚਾਹੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਮਝਦਾਰ ਆ, ਚਾਹੇ ਅਸੀਂ 20 ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਮੂੰਹ ਬੰਦ ਰੱਖਣਾ ਪੈਣਾ। ਸਾਨੂੰ ਕਬੂਤਰਾਂ ਵਾਂਗੂ ਭੋਲੇ ਰਹਿਣਾ ਪੈਣਾ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੂਰਖ ਬਣਨਾ ਪੈਣਾ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਪੈਸੇ ਮਾਰ ਲੈਣੇ, ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਚੱਲ ਚੰਗਾ ਵਧੀਆ। ਇਹ ਆ ਬਾਈਬਲ, ਇਹ ਆ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਈਬਲ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਲਈ ਦੁੱਖ ਚੱਲਣਾ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਦਾਂ ਲਾਈਫ ਜੀਓਗੇ 24 ਘੰਟੇ 7 ਦਿਨ 365 ਦਿਨ ਆਖਰੀ ਸਾਹ ਤੱਕ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸਵਰਗ ਦਾ ਰਸਤਾ ਖੁੱਲਾ ਰਹੇਗਾ। ਔਰ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਵਰਗ ਰਾਜ ਔਰ ਧਾਰਮਿਕਤਾ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰੋ, ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਹੁਣ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਆ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਆ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਲਈ ਦੁੱਖ ਚੱਲਣਾ ਪੈਣਾ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਪੈਣਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਵਰਗੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਰੇਡੀਓ ਪਾਉਣਾ, ਆ ਗਿਆ ਸਿਰਖੰਡ, ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਪਾਇਆ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਰੇਡੀਓ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਪੈਣਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਰਮਿੰਦੇ ਹੋ ਕੇ ਫਿਰ ਵੀ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਇਹ ਜੌਬ ਆ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੂਰਖ ਕਹਿਣਾ, ਸੁਣਨਾ ਪੈਣਾ ਮੂਰਖ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੁਪਰ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਣਨਾ ਪੈਣਾ ਮੂਰਖ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਇੱਛਾ ਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਇਹ ਇੱਛਾ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਹੀ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਵੀ ਲੋਕ ਸਾਨੂੰ ਮਾੜਾ ਕਹਿਣ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਮਾੜੇ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰਾਉਂਦਾ, ਉਹਦੋਂ ਬੈਟਰ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕਰੋ ਤੇ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਨ, ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਇਹ ਭਾਉਂਦਾ, ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ। ਇਹ ਆ ਰੀਅਲ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਐਦਾਂ ਕਰੋਗੇ ਫਿਰ ਪਾਪ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਕੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਹੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਕੇ ਚੱਲਦੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਤਮਾ ਨੇ ਫਾਲਿਆ ਪ੍ਰੇਮ, ਆਨੰਦ, ਸ਼ਾਂਤੀ, ਧੀਰਜ, ਕਿਰਪਾ, ਭਲਾਈ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਨਮਰਤਾ, ਸੰਯਮ। ਇਹ ਆਤਮਾ ਦੇ ਫਲ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪੈਣਾ, ਚਾਹੇ ਬੰਦਾ ਸਾਡੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰੇ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੇ, ਸਾਨੂੰ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ। ਸਾਨੂੰ ਜ਼ੀਰੋ ਬਣਨਾ ਹੀ ਪੈਣਾ, ਚਾਹੇ ਸਾਨੂੰ 50 ਗੱਲਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਬਣਨਾ ਹੀ ਪੈਣਾ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਿਰਫ ਦੌੜਿਆ ਪੈਸੇ ਕਮਾ ਲਈਏ, ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਨਾ ਜੋ ਲੋਕੀ ਬੈਂਕ ਭਰ ਰਹੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਵੀ ਚੁੱਪ ਰਹਿਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਰਹਿਣਾ ਪੈਣਾ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਰਵਾਂਗੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਜੀ ਕੇ, ਤੇ ਇਹ ਨਾ ਸੋਚਿਓ ਤੁਸੀਂ ਆਸ਼ੀਸ਼ਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ। ਨੋ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਕੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਵੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਆ, ਔਰ ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ਿਤ ਹੋ ਰਹੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਸਾਮਰਥੀ ਨਾਂ 'ਚ। ਇਹੀ ਗੱਲ ਪਤਰਸ ਨੇ ਕਹੀ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ, ਪ੍ਰਭੂ ਤੇਰੀ ਖਾਤਰ ਬਿਜ਼ਨਸ ਛੱਡਤਾ, ਤੇਰੀ ਖਾਤਰ ਅਸੀਂ ਭੈਣ ਭਰਾ ਛੱਡਤੇ, ਤੇਰੀ ਖਾਤਰ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਛੱਡਤਾ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲੂਗਾ? ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪਤਰਸ, ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਮੇਰੇ ਕਾਰਨ ਦੁੱਖ ਝੱਲਿਆ ਹੋਏ ਜਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਛੱਡਿਆ ਹੋਏ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ 100 ਗੁਣਾ ਨਾ ਮਿਲੇ, ਪਰ ਦੁੱਖ ਚੱਲ ਕੇ ਮਿਲੇਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ 100 ਫੋਲਡ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 100 ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਕੇ, ਪਰ ਉਹ 'ਚ ਦੁੱਖ ਜ਼ਰੂਰ ਆਏਗਾ। ਦੁੱਖ ਚੱਲ ਕੇ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ। ਤੇ ਡੋਂਟ ਵੈਰੀ, ਜਿਹੜਾ ਦੁੱਖ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਉਹ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਿਮ ਵਾਲੇ ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਜਿਮ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਦੁੱਖ ਚੱਲਦੇ, ਉਹ ਘੰਟਾ 2 ਘੰਟੇ ਉਹ ਤੋੜਦੇ ਆ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਟਾਈਮ ਨੂੰ ਵੇਸਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਪੀੜਾਂ ਨੂੰ ਚੱਲਦੇ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਪਰ ਉਹੀ ਦੁੱਖ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਸੈੱਟ ਰੱਖਦਾ, ਮੇਨਟੇਨ ਰੱਖਦਾ, ਉਹ ਸਮਾਰਟ ਲੱਗਦੇ ਆ, ਲੰਬਾ ਜੀਂਦੇ ਆ, ਹੈਲਦੀ ਜੀਂਦੇ ਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ
ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਦੁੱਖ ਝੱਲੋਗੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ, ਆਪਣੀ ਜੌਬ ਤੇ, ਆਪਣੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਤੇ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਤੇ, ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਤੇ, ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਦੁੱਖ ਝੱਲੋਗੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਤਮਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਹੈਲਦੀ ਹੋਏਗੀ, ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਏਗੀ। ਔਰ ਉਹੀ ਆਤਮਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਇੱਕ ਗ੍ਰੇਟ ਲਾਈਫ ਦੇਗੀ, ਗ੍ਰੇਟ ਲਾਈਫ ਜਿਹੜੀ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਬੈਟਰ ਹੋਏਗੀ, ਵਧੀਆ ਹੋਏਗੀ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਗ੍ਰੇਟ ਲਾਈਫ ਤੁਹਾਡੀ ਤਾਂ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਜਮਾ ਤਾਂ ਗ੍ਰੇਟ ਲਾਈਫ। ਨੋ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 100 ਰੁਪਇਆ ਵੀ 200 ਰੁਪਇਆ ਵੀ ਆ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਖਰਚ ਰਹੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਨੰਦ ਆ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਗ੍ਰੇਟ ਲਾਈਫ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 2 ਸੂਟ ਆ ਤਾਂ ਪਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਨੰਦ ਆ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਗ੍ਰੇਟ ਲਾਈਫ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਈਕ ਤੇ ਵੀ ਚੱਲਦੇ ਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਨੰਦ 'ਚ ਆ, ਉਹ ਗ੍ਰੇਟ ਲਾਈਫ ਆ, ਉਹ ਗ੍ਰੇਟ ਲਾਈਫ ਆ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਚਾਹੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਚਨ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਭਾਵੇਂ ਥੋੜਾ ਆ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਆਨੰਦ ਵਿੱਚ ਖਾ ਰਹੇ ਆ, ਉਹ ਗ੍ਰੇਟ ਲਾਈਫ। ਔਰ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ, ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕਹਿੰਦੇ, ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੀਵਨ ਮਿਲੇ, ਬਲਕਿ ਬਹੁਤ ਆਏ ਦਾ ਜੀਵਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦੇਣਗੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, 100 ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਆਏਗਾ ਜਦੋਂ ਪਰਖਣਗੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਿ ਇਹ ਦੁੱਖ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੇਰੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰਦਾ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ ਚੱਲਦਾ, ਇਹ ਆਪਣੀ ਦੋਸਤੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਬਾਹਰੋਂ ਆਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਮਗਰ ਘੁੰਮੀ ਜਾਵਾਂ। ਉਹ ਇਦਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਨੋ ਬਾਏ ਬਾਏ, ਮੈਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਦੋਸਤ ਹਾਂ, ਮੇਰਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਮਰ ਚੁੱਕਾ, ਉਹ ਮਰ ਚੁੱਕਾ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੇ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮੈਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਅਮਰੀਕਾ ਚਲ ਗਿਆ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ 3 ਸਾਲ ਘੁੰਮਦਾ ਰਿਹਾ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਆਸ ਸੀ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੈਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਸੱਦੇਗਾ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਦੌਰਾਨ ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ 'ਚ ਆ ਗਿਆ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਪਾਰਟੀ ਕਰਨ ਲੱਗਾ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਫਾਸਟ ਫਰੈਂਡ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਬਾਏ ਬਾਏ ਕਰਤੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨੋ। 3 ਸਾਲ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੋਲਿਆ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਵੀ ਸਪਾਂਸਰ ਭੇਜੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨੋ, ਗਲਤ ਵੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਡੇਵਿਡ ਮੈਂ ਦੁਖੀ ਬਹੁਤ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਫਿਰ ਤੋਬਾ ਕਰ। ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਮੈਂ ਫੋਨ ਤੇ ਤੋਬਾ ਕਰਾਈ। ਇਹ ਮਤ ਸੋਚੋ ਕਿ ਲੋਕ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਬੜੇ ਸੁਖੀ ਆ। ਨੋ, ਤੋਬਾ ਕਰਾਈ ਫੋਨ ਤੇ ਮੈਂ। ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰੂਫ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਸੰਤਾਨ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਪਾਰਟੀ ਛੱਡੀ, ਮੈਂ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਲਾਲਚ ਨਹੀਂ। ਉਹਨੇ ਆਫਰ ਵੀ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨੋ, 2 ਨੰਬਰ ਦਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰੂਜ਼ ਤੇ ਚਾੜਤਾ। ਹੁਣ ਅਮਰੀਕਾ, ਕੈਨੇਡਾ, ਇੰਗਲੈਂਡ, ਨੋ ਪ੍ਰੋਬਲਮ। ਸਾਰੀ ਦੋਸਤੀ, ਚਾਹੇ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਸਾਰੀ ਦੋਸਤੀ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨਾਲ ਕਰੂਜ਼ ਤੇ ਚਾੜਦੀ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨਾਲ ਕਰੂਜ਼ ਤੇ ਚਾੜਦੀ ਹੈ। ਹਰ ਇੱਕ ਉਹ ਸੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਕਰੂਜ਼ ਤੇ ਚਾੜਤਾ। ਡੋਂਟ ਵੈਰੀ, ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਉਹਦੇ ਲਈ ਥੈਂਕਸ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਥੈਂਕਸ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੀ ਲਾਈਫ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੀ। ਮੇਰਾ ਫਰੈਂਡ ਸਰਕਲ ਵਧੀਆ ਸੀ, ਵਧੀਆ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਹੋਟਲ 'ਚ ਖਾਂਦੇ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲਿਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਛੁੱਟ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਪੈਦਲ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਯਾਦ ਹੈ, ਮੈਂ 6 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪੈਦਲ ਚੱਲਦਾ ਸੀ ਤੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਗਾਣੇ ਗਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਕਰੂਜ਼ ਤੇ ਚੜਾਤਾ ਸੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਦਾਸ ਬਣਾਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਕਈ ਸਾਲ, ਚਾਹੇ ਮੈਂ ਪਾਪੀ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਪੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਸੁਣਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਂ ਪਾਪੀ ਹੋਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਲੋਕ ਸੋਚਦੇ ਇਦਾਂ ਦਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਪਾਪੀ ਸੀ। ਪਰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪਿਓਰ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਪਿਓਰ ਕਰਕੇ ਕਈ ਸਾਲ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਤੋੜਿਆ। ਔਰ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਨੂੰ ਕੋੜੇ ਮਾਰ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਮੈਨੂੰ ਦਾਸ ਬਣਾਇਆ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਪ੍ਰੀਚ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਚੱਲੋਗੇ ਪ੍ਰਭੂ ਲਈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮਹਿਮਾ ਨਹੀਂ ਆਣੀ। ਨੈਵਰ। ਚਰਚ ਬਦਲ ਲੂਗੇ, ਪਾਸਟਰ ਬਦਲ ਦੂੰਗੇ, ਮਹਿਮਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ। ਧੋਖਾ ਨਾ ਦਿਓ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਧੋਖੇ 'ਚ ਨਾ ਰੱਖਿਓ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਪਾਸਟਰ ਤੋਂ ਚੱਲ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਉਹ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮਹਿਮਾ ਮਿਲੂ, ਮੇਰੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਮਿਲੂ। ਨੋ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਉਹ ਮੌਕਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨ ਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕੀਤਾ
कि किसी अपने दोस्त नूं ग्रहण किया, तुसी परमेश्वर नूं ग्रहण किया कि किसी पार्टी नूं ग्रहण किया, तुसी परमेश्वर के वचन नूं ग्रहण किया कि 2 नंबर के पैसों नूं ग्रहण किया, तुसी परमेश्वर नूं ग्रहण किया कि अपने किसी फ्रेंडशिप नूं ग्रहण किया। परमेश्वर देखते सारा कुछ। तुसी परमेश्वर नूं ग्रहण किया, उहदे लई बेइज्जती चली कि 10 गल्लां सुना के आ गए। ये सारियां गल्लां प्रभु देख रहे। बाइबल च लिखिया अपने हित की नहीं दूसरे के हित की चिंता करो। किन्नी तुसी दूसरे के हित की चिंता की, किन्नी चिंता की। सारियां गल्लां जो पवित्र बाइबल च लिखियां उन्होंने पूरियां करना पैना। तो जो सारियां गल्लां तुसी पूरियां करते रहोगे तो बाइबल च एक गल लिखी आ, पाप तुहाडे ते प्रभुता नहीं करेगा 24 आवर। तो जे तुसी बेइज्जती करा के किसी को माफ़ नहीं किया, तुहाडे मन च कड़वाहट आएगी तो वह कुछ नहीं जाना, तुहाडी आशीष कोई ना कोई रुक जूगी। तुहाडे अंदर कड़वाहट आ गई, तुहाडी आशीष रुक गई। ये मसीह लाइफ आ, ये फुल्लां दी सेज नहीं हैगी। ये कंडियां दा बैड भी हैगा। तो जो तुसी कंडियां दे बैड नूं चलोगे तो उहदे विच भी वफादार रहोगे, उहदे विच भी कहोगे कि परमेश्वर तेरी महिमा होए। और बाइबल च लिखिया साफ, धरती ते भी 100 गुणा पाओगे पर दुख ना, और स्वर्ग विच भी अनंत जीवन मिलेगा, सदा का जीवन, और सदा आनंदित रहोगे, दुख नहीं होएगी, पीड़ा नहीं होएगी, और यीशु मसीह ना राज्या करोगे, और स्वर्गदूतां दा न्याय भी करोगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम च। स्वर्गदूतां दा न्याय भी करोगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम च। इसे करके बाइबल च लिखिया जे तुसी पाप दे हुण गुलाम नहीं, तुसी शरीर दे गुलाम नहीं, तुहानूं हर टाइम अपने आप नूं सिखाउणा पएगा। जो इदां दी कंडीशन आउंदी कि मैं मर चुका हाँ, मैं क्रूस से चढ़ाया जा चुका। बाइबल च इंग्लिश की बाइबल च लिखिया कंसीडर टू योर सैल्फ डेड टू सिन, कि पाप लई मैं मर चुका। जे तुहाडा दोस्त तुहानूं पता गलत काम करदा तो फिर उहदे लई बाय बाय, क्योंकि तुसीं मर चुके। जे तुहाडी सहेली गलत काम कर ली फिर उहदे लई बाय बाय, तुसीं मर चुके हो। वो तुहाडा हुण दोस्त नहीं आ। जिहदा दोस्त ही तो मर गया यीशु मसीह दे नाल जदों बपतिस्मा लिया सी, वो तुहाडा दोस्त नहीं आ, ओहदा दोस्त आ। हुण मान लो मैं पहला डेविड जिहड़ा हुंदा बपतिस्मे तो पहला सी, मेरियां भी दोस्तियां सी, जे मैं उन्हां नूं फिर जीवित कर रहा ओहदियां ही जिहड़ा मर। तुसीं अपने आप नूं दसना पेगा कि पहला जिहड़ा डेविड वो मर चुका, ओहदी जिहड़ी दोस्तियां मर गईयां। ठीक है, तुसीं वो बंदे नूं जानदे, ठीक है, की हाल है, ठीक है, हैलो हाय दैट्स ऑल। तो जे अजे भी मैं उहदे नाल जफ्फियां पा बही जावां तो फिर मैं रौंग करदा, चाहे उन्हें मेरा फायदा ही क्यों ना करवाना होए जिद्दां मर्जी, फिर मैं रौंग करदा। क्योंकि हुण मैं धरती दा नहीं रहा, हुण मैं स्वर्ग दा आ। तो स्वर्ग विच कोई अभिलाषा नहीं हैगी। हुण मेरी आशीष जिहड़ी मैनूं इस धरती ते चाहीदी आ, आशीष दा मतलब मैनूं जिंदगी जीण लई, एक अच्छी जीवन जीण लई जो जरूरतां चाहीदियां वो स्वर्ग च पूरीआं होणीआं, स्वर्ग च पूरीआं होणीआं। और ये श्योर आ, 100% श्योर आ। जो तुसीं ऐदां चलोगे तो अपने उस दोस्त की लाइफ देख लियो तो फिर अपनी लाइफ देख लियो, जमीन आसमान का फर्क होएगा। ਉਹਦੇ ਨੂੰ मच बैटर बेस्ट, तो जे अगे भी वर्ड हैगा कोई बेस्ट तो अगे भी सुपर बेस्ट भी, ਉਹਦੇ ਨੂੰ बैटर होणगे यीशु मसीह के सामर्थी नाल। किते बैटर होणगे, किते बैटर तुहाडी लाइफ होएगी, किते बैटर तुहाडे कपड़े होणगे, किते बैटर तुहाडा खाना होएगा, सारा कुछ वधिया होएगा, कई गुणा जिन्ना तुसीं चाहुंदे। क्योंकि बाइबल च लिखिया परमेश्वर ने कहा जो कोई मेरे लिए खोंदा वो पांदा। और साफ बाइबल च लिखिया कि इस धरती और स्वर्ग का अधिकार मैनू दिता गया, यीशु मसीह को। यीशु मसीह दे सारा कुछ कंट्रोल च, सारा कुछ अज दे दिन यीशु मसीह ने ठहराए सी, उहदे कंट्रोल च, उहदे कंट्रोल च सारा कुछ। साडी मेरी लाइफ तुहाडी लाइफ कंट्रोल च। इसे करके सानू पहला पवित्रता च खुद रहन की लोड़ आ, फिर लोकां नूं तुसीं दसोगे तो उन्हां ते इफेक्ट होएगा। अज जे लगभग जे मेरे चर्च में एक साल में लगभग 2000 लोग तो वध आ चुके। क्यों? क्योंकि प्रैक्टिकली मैं प्रभु दे नाल चलिया, प्रैक्टिकली
शुभ समाचार सुनाउण तो पहला तुसी नाल नाल चलो। तुहाडे जीवन च एग्जाम्पलां होनी चाहिए, तुहाडे जीवन च एग्जाम्पलां होणीਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ परमेश्वर ਦੀਆਂ। तुहाडे कोल निजी गवाहियां होणगीਆਂ, तुहाडे ਜਿਹੜੇ लफ्ज आ भावें थोड़े होण पर इफेक्टिव होणगे, इफेक्टिव होणगे। हर टाइम 24 घंटे अपने आप नूं पाप दे वल्लों मरिया समझो। अपने आप नूं कहना पैना तुहानूं, जे कुड़ी तुहाडे लिए एक प्रपोज लैके आउंदी कि मेरे नाल फ्रेंडशिप कर, तुहानूं अपने आप नूं कहना क्यों मर चुका, मैं मर चुका, मैं प्रपोज लिए पैदा नहीं होया, मेरे लिए मेरा जीवन साथी रखिया परमेश्वर ने अपने आप आऊगा। तो जे मुंडा कोई प्रपोज लैके आउंदा तो तुहानूं कहना पैना कि मैं मर चुका यीशु मसीह नाल क्रूस से, मेरे लिए मेरा लाइफ पार्टनर हैगा, वो आएगा टाइम ना। तो जे कोई गलत काम तुहानूं करन लई कहंदा शॉर्टकट लई हेरा फेरी करिए, चोरी करिए, डाके मारिए, तो तुहानूं अपने आप नूं कहना पैना कि मैं मर चुका हाँ, मेरा अरेंजमेंट स्वर्ग तो आएगा। हर चीज़ लई तुहानूं पूरे 24 घंटे तुहानूं अपने आप नूं कहना पैना कि पाप दे प्रति मैं मर चुका। तो जो इदां चलूंगे फिर रीयल च तुसीं परमेश्वर दे पुत्र धीआं पुत्र होंगे, तो पाप तुहाडे ते प्रभुता नहीं करेगा और शैतान तुहानूं छू नहीं सकता। बाइबल में लिखा जो परमेश्वर तो पैदा होए और पाप नहीं करता और परमेश्वर उन्हें संभाल के रखता और शैतान उन्हें छू नहीं सकता। फिर कोई भी चीज़ तुहाडी जिंदगी से डिस्ट्रॉय नहीं होएगी, क्योंकि डिस्ट्रॉय करने वाला कौन है? शैतान। बाइबल में लिखा चुराउंदा, घात करदा, नाश करदा। फिर कोई भी चीज़ डिस्ट्रॉय कर ली, ना तुहाडी हैल्थ, ना तुहाडी जॉब, ना तुहाडा बिजनेस, ना तुहाडे बच्चे, नो डिस्ट्रॉय कर ली। शैतान जीरो है। प्रभु यीशु मसीह ने कलवरी क्रूस पर मर के तीसरे दिन जी उठ के ओदा खुला तमाशा बनाया। इसे करके वो तुहाडे घरां च, तुहाडे बच्चियां च, तुहाडे ओक करदा। क्यों? क्योंकि जिथे जिथे लोड़ पैंदी है तुहानूं चुप रहंदी, तुसीं चुप नहीं रहिंदे, तुसीं दिखाने आ, तुसीं दिखाउने आ एवें डिंगा मार मार कि मैं यीशु मसीह की संतान है। नो, यीशु मसीह कहते चुप रहो जिद्दां मैं रहा सी कुछ गल्लां च। यीशु मसीह कहते बेचिक चलो जिद्दां मैं चली सी कुछ टाइम लई। कहते जवाब मैं दूंगा उन्होंने। परमेश्वर ते छड्ड दो, बदला लेना तुहाडा काम नहीं, परमेश्वर का काम है। इसे करके मैं तुहानूं क्या, जो हन्ना दे चैप्टर नूं तुसीं पढ़ोगे उहदे विच उहने क्या कि परमेश्वर ने जो उन्होंने ब्लैस किया तो अपने आप विरोधियों के मुँह बंद हो गए। इसे करके अज हन्ना के चैप्टर में 7 बारी पढ़ियो और मैਡੀਟੇਟ करियो। जो तुसीं पढ़ोगे तो वो ग्रेस तुहाडे जीवन से आएगी और तुहाडी लाइफ रोटेट होएगी, टर्न ओवर हो जाएगी, तुहाडे वल नूं मूव कर लेगी, तुहाडे वल दी हो जाएगी, ब्लैस हो जाओगे, सिचुएशन टर्न ओवर हो जाएगी जो तुसीं उहनूं पढ़ोगे। अपने हत्थों उठाओ, बोलो परमेश्वर अज मैं तेरे वचन चो सीख चुका हूँ कि हर टाइम 24 घंटे मैनू अपने आप को दसना पैना कि मैं पाप तो मर चुका और क्रूस से चढ़ाया जा चुका और मैं जानता हाँ मेरे शरीर